हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज सकाळ बहुत गुड़े गुरुत्वपूर्ण खबर आसी जो खबर गुड़ी को आपण मैंने जाना निहाती दरकार। तेबे आसतु जाने कौन से गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक। तेबे ता पूर्व आपन को अनुरोध अटे जे जदि आपन को वीडियोटी भल लगे आपन लाइक करबा सहित वीडियो को अधिक अधिक शेयर करेंगे। या सहित यह लेटेस्ट खबर सब को जानापी आम चैनल को मध्य सब्सक्राइब करंतु। तेबे आसतु आरंभ करबा आज खबर अभियान। प्रथम बड़ खबरटी होछि आसिला बड़ खबर। एप्रिल 25 रु सब स्कूल छुट्टी घोषणा। एप्रिल 25 रु सब स्कूल छुट्टी घोषणा। राज्य में प्रबल ग्रीष्म प्रवाह को दृष्टि रखी राज्यर सब घरोई और सरकारी स्कूल पर एप्रिल 25 रु खरा छुट्टी घोषणा कले सरकार। यह सहित 22 रु 24 पर्यंत सब स्कूल सकाळुआ हेब। एही समय सकाळ 6:30 रु 10:30 पर्यंत पाठपढ़ा हेब। तेबे यह पूर्व मध्य प्रबल खरा जोगु समस्त स्कूल पर एप्रिल 18 तारिख रु 20 तारिख पर्यंत छुट्टी घोषणा करथिले। एही समय पिलामानकर ऑनलाइन पाठपढ़ारे गुरुत्व दिया जायथिला, किंतु एबे राज्य में प्रखर खरार प्रकोप बढ़ुथिबारु समस्त स्कूल पर छुट्टी घोषणा करिसेंती राज्य सरकार। परवर्ती खबरटी हेउची पोस्ट ऑफिस रो सुपरहिट योजना। केवल सुधर मिलिबो 2 लाख टंका। दमदार रिटर्न एवं सुरक्षित निवेश पर पोस्ट ऑफिस रो सेविंग्स स्कीम बेस लोकप्रिय होइछि। पिलामानक ठारु आरंभ करी वयस्क मानकर पई अनेक प्रकार सेविंग्स स्कीम जारी रहिछि। एहारे मध्यरे गोटे स्कीम रे केवल सुधर ही लक्ष लक्ष टंका रोजगार करि हेबो। पोस्ट ऑफिस रो टाइम डिपोजिट स्कीम रे 5 वर्षर एही योजना रे टंका सुरक्षित रहिबा सहित दमदार रिटर्न मध्य मिलि पारुछि। तेनु एहा ग्राहक मानकर मध्यरे खूब लोकप्रिय योजना होई जाइछि। निजर रोजगार संचय को सुरक्षित स्थान रे निवेश करिबा सहित एथिरु दमदार रिटर्न पाइबा पई समस्ते इच्छा करितांती। तेनु एथिपई पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी होइतिबा स्मॉल सेविंग्स स्कीम सबुठारु भल विकल्प होई परिबो। तबे पोस्ट ऑफिस रो टाइम डिपोजिट स्कीम रे बढ़िया सुद सहित अनेक प्रकार लाभ पाइबे ग्राहक। एथिरे ग्राहकों को 7.1% हार रे सुद दिया जाउछि। परवर्ती खबरटी हेउछि एमडीएच ओ एभरेस्ट मसला रे मिलिला कैंसर सृष्टि करुथिबा इथिलिन ऑक्साइड। एही देश गुड़िकरे जारी हैला चेतावनी। हांगकांग एवं सिंगापुर खाद्य नियामक माने दुईटी बड़ भारतीय मसला ब्रांड एमडीएच एवं एभरेस्ट किसी प्रोडक्ट्स विषय लोक मानकु चेतावनी जारी करिसेंती। एथिमध्यरु एमडीएच रो 3टी एवं एभरेस्ट रो गोटिए प्रोडक्ट उपरे चेतावनी दिया जायछि जे सेथिरे रहितबा इथिलिन ऑक्साइड रो स्तर अनुमति प्राप्त सीमा ठारु अधिक रहिछि। यह एक कर्कट सृष्टि करुवा उपादान भाव में विवेचना करा जाउछि। तबे इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ग्रुप 1 कर्किनोजेन श्रेणी रे इथिलिन ऑक्साइड स्थानित होइछि। परवर्ती खबरटी हेउछि आसिला खुशी खबर। रेलबाई रे टीटी पदवी पई बाहरिला नियुक्ति सुजोग। भारतीय रेलवे रिक्रुटमेंट बोर्ड बा आरआरबी पक्षरु 8000 टीटी पोस्ट लगी आवेदन आह्वान करा जाउछि। आग्रही और इच्छुक प्रार्थी भारतीय रेलवे ऑफिशियल वेबसाइट indianrailways.gov.in को जाई ए विषय विस्तृत विवरणी पाई परिबे। तेबे एथिपई आवेदन प्रक्रिया मे 2024 रु आरंभ हेबो और जून 2024 रे शेष हेबो। परीक्षा तारीख खूब कम दिन मध्य घोषणा करा जिवो। तेबे साधारण वर्ग और ओबीसी मानकर पई 500 टंका आवेदन फी रहित बेले अनुसूचित जाति और उपजातिर प्रार्थी मानकर लागि एहा 300 टंका रहिछि। तबे प्रार्थी माने मैट्रिक परीक्षा किंबा युक्त 2 परीक्षा किंबा स्वीकृति प्राप्त बोर्ड रु डिप्लोमा करितबा उचित। तेबे एथिपई चयन प्रक्रिया हेउछि लिखित परीक्षा, फिजिकल टेस्ट एवं मेडिकल टेस्ट रहिछि। परवर्ती खबरटी हेउछि आहुरी 24 घंटा हेबो हीट वेव। 2 दिन परे सामान्य आश्वस्ति। आउ 24 घंटा हेबो हीट वेव, तापरे 2 दिन पाई मिलिबो सामान्य आश्वस्ति। दिनर तापमात्रा 2 रु 3 डिग्री पर्यंत कमिबो। 25 तारिख रु पुणी बढ़िबो तापमात्रा। गत किछि दिन हेबो डहळ विकळ करूछि ग्रीष्म प्रवाह। राति पाहु पाहु आकाश रु खसुछि अग्नि पिंडुळा। तबे जनजीवन अस्तव्यस्त होई पड़िलानी। तबे हीट वेव कंडीशन ने 11टी जिला को येलो वार्निंग जारी करा जायछि। 24 घंटा परे तातिरु सामान्य आश्वस्ति मिलि पारे। दिनर तापमात्रा 2 रु 3 डिग्री कमिबार संभावना रहिछि। केवल ओडिशा नुहे बिहार, झारखंड, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश रे मध्य प्रचंड ग्रीष्म प्रभाव हेउछि। एही समस्त राज्य को हीट वेव अलर्ट जारी होइछि। परवर्ती खबरटी हेउछि मुकेश अंबानी देशर 1 नंबर धनी। श्रेष्ठ 10 जनक मध्य प्रवेश कले सुनील मित्तल। देशर धनी तालिकार बड़ धरणर परिवर्तन होइछि। भारतीय एयरटेल शेयर रे जबरदस्त वृद्धि जोगु सुनील मित्तल देशर श्रेष्ठ 10 धनी भारतीय मानकर मध्य सामिल होइछन्ति। से लक्ष्मी मित्तल को एही तालिकारु बाद दैछन्ति। सुनील मित्तल एवं परिवार पई 2024 वर्ष बहुत भल रहितिला।
ତେବେ ଜାନୁଆରୀ 2024 ଠାରୁ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାୟ 3.8 ବିଲିୟନ ଡଲାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଇସ୍ପାତ ବ୍ୟବସାୟୀ ତଥା ଆର୍ସେଲର ମିତ୍ତଲ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମିତ୍ତଲଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ପ୍ରାୟ 1 ବିଲିୟନ ଡଲାର ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମୁକେଶ ଆମ୍ବାନୀ ଦେଶର 1 ନମ୍ବର ଧନୀ ମାନ୍ୟତା ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତିର ପରିମାଣ 112.6 ବିଲିୟନ ଡଲାର ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି ଗୌତମ ଆଦାନୀ। ତାଙ୍କର ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତିର ପରିମାଣ 97.5 ବିଲିୟନ ଡଲାର ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଧନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ବେକାବୁ ହେଲାଣି ନିଆଁ। ଦିନକରେ 1387ଟି ସ୍ଥାନରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସହିତ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ। ଭୟାନକ ମାତ୍ରାରେ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ। ସ୍ଥିତି ବେକାବୁ ହେଲାଣି। ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁରେ ଓଡ଼ିଶା 1 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଅଧିକ ଜଙ୍ଗଲ ଜଳିବା ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାରେ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା। 3 ଦିନ ତଳେ ଏହା ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଶନିବାର ସିଧା 1 ନମ୍ବର। ଏହାକୁ ରୋକିବାରେ ବନ ବିଭାଗ ଫେଲ୍ ମାରୁଛି। ଏହି ମାସ ତମାମ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାତି ରହିବ। ତେଣୁ ଆଗକୁ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ଆହୁରି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇବ। ଫରେଷ୍ଟ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦେଇଥିବା ଉପଗ୍ରହ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟର 5375 ସ୍ଥାନରେ ଜଙ୍ଗଲ ଜଳୁଛି। ତେବେ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୋରାପୁଟ, କଳାହାଣ୍ଡି, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଫୁଲବାଣୀ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଜଙ୍ଗଲରେ ଉଦ୍ବେଗଜନକ ହାରରେ ବ୍ୟାପି ଚାଲିଛି ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ। ତେବେ ଶନିବାର ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 1387ଟି ସ୍ଥାନରେ ନୂଆ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 127ଟି ସ୍ଥାନରେ ବଡ଼ ଧରଣର ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଏହି ଯୋଜନାରେ ସରକାର ଦେବେ ମାସକୁ 500ରୁ 1000 ଟଙ୍କାର କିସ୍ତି। ଏପରି କରନ୍ତୁ ନିଜର କାର୍ଡ। ଅସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଇ-ଶ୍ରମ ପୋର୍ଟାଲ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଭଲ ମୌଳିକ ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ଅସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହାର ଫାଇଦା ନେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଉପରେ ଏକ ଇ-ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ରହିବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଲାଭ ପାଇବେ। ତେବେ ଇ-ଶ୍ରମ ପୋର୍ଟାଲରେ ନାମ ଲେଖା ହେବା ମାତ୍ରେ ଆପଣ ଇ-ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ପାଇପାରିବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ପାଇଁ ଆଧାର କାର୍ଡ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଏହାର ଆଧାର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଏହି ଯୋଜନାରେ 500ରୁ 1000 ଟଙ୍କାର ମାସିକ କିସ୍ତି ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବୀମା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ଯଦି ଶ୍ରମିକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଅକ୍ଷମତା ହେଲେ ସରକାର 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ କଲବଲ କରୁଛି ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼। ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧିରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଓଡ଼ିଶା 1 ନମ୍ବର। ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧିରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କଲବଲ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। ଏକ ନୂଆ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଦର ବୃଦ୍ଧିରେ ଓଡ଼ିଶା ଏବେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ 1 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ସବୁକିଛି ମହଙ୍ଗା ହୋଇ ଚାଲିଛି। ତେବେ ଏଥିଯୋଗୁଁ ଦେଶର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଧାରଣ କଷ୍ଟକର ପାଲଟିଛି। ତେବେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଦିଲ୍ଲୀବାସୀ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଦର ବୃଦ୍ଧି ସହ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ମହଙ୍ଗା ଦରରେ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ଦେଶରେ 22 ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଦର ବୃଦ୍ଧି ହାରକୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ବିହାରରେ ଏହା 5.7% ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ 5.6% ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦର ବୃଦ୍ଧି ହାର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ 7.1% ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ମାଡ଼ି ଆସୁଛି କାଳବୈଶାଖୀ। ଆଜିଠାରୁ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ବର୍ଷିବ। ତାତିରେ କଲବଲ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟବାସୀ। ତାପମାତ୍ରା ଏମିତି ବଢ଼ୁଛି ଯେ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଗତକାଲିର ତାତି ସବୁ ସୀମା ଟପି ଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ 45 ଡିଗ୍ରୀ ଟପି ଯାଇଛି ତାପମାତ୍ରା। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ଖବର ଆସୁଛି ଯେ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପାଗରେ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରାରେ 2ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଲସିୟସ୍ ହ୍ରାସ ପାଇବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତେବେ ଆଜି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ହୋଇପାରେ। ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବ ରହିପାରେ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ୱର, ଯାଜପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ବୌଦ୍ଧ, କନ୍ଧମାଳ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଜଗତସିଂହପୁରର ଗୋଟିଏ 2ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ପୁଣି କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କୁ ଅପମାନ। ଡହ ଡହ ଖରାରେ ସିଝୁଛନ୍ତି କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ। ପଡ଼ିଆ ମଝିରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ।
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ନିକଟ ମାଲୁଦା ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ଚାଲିଥିଲା କୌଣସି ସଭା। ମଞ୍ଚ ଉପରେ ମଞ୍ଚାସୀନ ହୋଇଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଅତିଥି ଆସିଲେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କଲେ, ଭାଷଣ ବି ଦେଲେ। ଟେଣ୍ଟ ଭଙ୍ଗାଗଲା, ହେଲେ ସଭା ପଡ଼ିଆରେ ରହିଗଲେ ଜଣେ। ବିରାଟ ପଡ଼ିଆରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି କାଳିଆ ସାନ୍ତ। ତାଙ୍କୁ ଡହ ଖରାରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ଟେଣ୍ଟ ମାଲିକ। ତାଙ୍କର ଉପରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଗଲେ ଖଣ୍ଡିଆ ଜରି ଅଖା ଖଣ୍ଡେ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖିବା ପରେ ଆଘାତ ପାଇଛି ପ୍ରତିଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କର ମନ। ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପାଇଁ ସେ ଅତି ଆପଣାର ପ୍ରିୟ ଠାକୁର। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ଖରାରେ ଦେଖିବା ପରେ ପ୍ରତିଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କର ଭାବନା ଆଘାତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହିଭଳି ଲାଟେଷ୍ଟ ଖବର ସବୁକୁ ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।